اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات۔ پہلے طلباء، آپ جانتے ہیں ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے گرامر کے بارے میں۔ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ تو پچھلے پچھلے کچھ ٹاپک جو ہے وہ ہم نے گرامر کے ہی بارے میں پڑھے ہیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک اس وقت چل رہا ہے وہ ہے کلمہ کی قسمیں۔ تو اس میں ہم نے جو ہے کلمے کی جو قسمیں ہیں یہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ 6 ہے۔ تو ان میں سے ہم نے کچھ پڑھے ہیں، تو ان کو یہاں پہ میں بار بار دہراتا ہوں، کیوں؟ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ آ جائے۔ کلمے کی جو 6 قسمیں، اس میں اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ضمیر ہے، صفت ہے، متعلق فعل ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ میں نے ان کو جو ہے نا اسم ہے، اس کو میں نے انگلش میں بھی یہاں لکھا ہے ناون، اور یہ جو فعل ہے یہ ہے وہ، اور یہ جو حرف ہے یہ ہے وہ، اور یہ ضمیر جو ہے اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، اور صفت جو ہے اس کو ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں، اور متعلق فعل جو ہے اس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں یہ 6 ہے۔ تو یہ بار بار دہرانا اس میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ پیوست ہو جائے۔ تو کیونکہ گرامر جو ہے، گرامر ہمیں ہر قدم پر ضرورت پڑتا ہے۔ ہم جب بولتے ہیں تو بولنے جو ہماری جو لینگویج ہوتی ہے، اردو لینگویج ہو، تو وہاں پہ ہمیں گرامر کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ہم وہ یا ہمیں لکھنا ہو، کوئی سینٹینس لکھنا ہو، تو گرامر کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہمیں قدم قدم پر ضرورت پڑتا ہے، اسی لیے ہمیں یہ گرامر جو ہے، گرامر ہمارا جو ہے یہ صحیح ہونا چاہیے، اور گرامر کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں اس کو بار بار دہراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ پیوست ہو جائے، تاکہ آپ اس کو سیکھ جائیں۔ تو اسم، فعل اور حروف جو ہے یہ ہم نے پڑھے ہیں۔ آج ہم نے حروف کو تھوڑا اور آج اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو حروف ہے اس کے بارے میں آپ پھر ہمیں بتائیں کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح ہے۔ تو آج میں پھر اس لیے اس کو اٹھاتا ہوں، تھوڑا اس کو واسط کر کے میں نے یہ لکھا ہے۔ تو میں یہاں بتاتا ہوں آپ کو کہ حروف جو ہے یہ کیا چیز ہے، یہ حروف کس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہے اس کا جو میں نے معنی لکھا ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ کلمہ ہے جس کے بغیر جملہ کبھی کبھی بے معنی بن جاتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس جملہ ہے لیکن اس میں حرف کی موجودگی نہیں ہے، حرف وہاں پہ نہیں ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ تاکہ جو جملہ ہے یہ ہمارا پورا معنی دے، تو یہ وہاں پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہمارا جو ہے کچھ کھو رہا ہے، کوئی چیز ہے جس کی کمی ہے جملے میں۔ تو پھر جب ہم اس پر نظر دوڑاتے یہ کون سی چیز ہے جو ہمیں جملے میں معنی دینے میں کیا کہتے ہیں اس کو، معنی صحیح نہیں دیتا ہمارا جملہ، تو وہ کون سا چیز ہے۔ جس طرح یہاں پہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے، میں نے لکھا عمر کرسی ہے، یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہے میں نے، عمر کرسی ہے۔ تو یہ لفظ ہے نا، یہ آپ یہ کہتا ہے کہ میرے میں کوئی کمی ہے، مجھ میں کوئی کسی چیز کی کمی ہے، کیونکہ یہ تو جملہ ہے لیکن اس میں کمی کی محسوس ہے۔ عمر کرسی ہے یہ نہیں۔ اب اس کو یہی پہ یہی میں کہہ رہا ہوں، وہ کلمہ ہے جس کے بغیر جملے کبھی کبھی بے معنی بن جاتا ہے، یعنی معنی اس کا کچھ نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہے کیا ہے۔ اب اس کا معنی یا اس کے بغیر جملے کا معنی الٹا ہو جاتا ہے، یا جملے کا معنی الٹا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جملے کا معنی بھی الٹا ہو گیا کہ عمر کرسی ہے، یعنی میں کہتا ہوں عمر جو ہے وہ کرسی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، اسم کو اسم سے اور اسم کو فعل سے ملانے پر ہر جگہ کیا کہتے ہیں اس کو، معنی نہیں نکلتا۔ اچھا، کیا شیشیت سی ونا، یہ شیشیت ونا اسم کو اسم سے اور اسم کو فعل سے، یعنی ناو اسم کو ناو، ٹھیک، اسم کو اسم سے اور اسم کو فعل سے ملانے پر ہر جگہ معنی نہیں نکلتا۔ یعنی اسم ناو سے ترلاو یا ناو اس کام سے ترلاو، تو پرت جائے چھن ایسی معنی نیرا آئے کی، ٹھیک، پس ان کو ملانے یا
जुमला, उनको मिलाने या जुमला पूरा करने के लिए एक और लफ्ज़ की ज़रूरत पड़ती है। बस अमय चीज़ इसम फैला चीज़ रलाने खतर एक जुमले एक लफ्ज़ ज़रूरत पड़ा, सो माना पूरा करने खतर बस उसी मिलाने वाले लफ्ज़ को हुर्फ कहते हैं। तो तथ रलाने वाले लफ्ज़ इस माना या सो गो हुर्फ। ठीक, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा है, मैंने पर लिखा है, मैं लिखा है, से लिखा है, को है, की है, के है, अगर है, जो है, वरना है, जब है, जिस है, तो वगैरह, ये बहुत सारे लफ्ज़ है। तो इन लफ्ज़ों को के बगैर हमारा जुमला कभी कभी बेमाना बन जाता है, बल्कि उल्टा भी माना निकलता है, जिस तरह मैंने यहाँ आपको बताया। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, और ग्रामर में हम किल्मे की किस्में पढ़ रहे हैं, और उसमें से हमने आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हुर्फ, जिसको हम वर्ड कहते हैं। ये किल्मे की तीसरी किस्म है। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हुर्फ है, यहाँ पे बहुत सारे मैंने लिखे हैं, ये हमें इसम को इसम से मिलाने के लिए मदद देता है, और इसम को फ़ेल से मिलाने के लिए मदद देता है, और जुमले का पूरा माने निकलने के लिए हमें मदद देता है। तो ये इसको हम हुर्फ कहते हैं। फिर मैं यहाँ पर आपको ये फिर एक बार बताना चाहूँगा, हुर्फ वो कलमा है जिसके बगैर जुमले कभी कभी बेमाना बन जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये सीखने वाली बात है, हुर्फ वो कलमा है जो कि आपको अगर याद है कि हमने जब ग्रामर को स्टार्ट किया था, ग्रामर पढ़ना शुरू किया था, तो वहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक पढ़ा था कलमा और एक पढ़ा था मुहम्मल। तो यहाँ पे हुर्फ जो है, हुर्फ वो कलमा है जिसके बगैर जुमला कभी कभी बेमाना बन जाए, यानी हुर्फ वो कलमा, यानी हुर्फ जो बामाना कलमा, कलमा ये कलमा है, बामाना है, जिसके बगैर जुमला कभी कभी बेमाना बन जाता है। यानी एम बगैर कुन सातन ऐसी जुमले ये बनाओ बेमाना गसान। ठीक, यहाँ पे आपने अब समझ लिया कि हुर्फ जो है वो माना रखता है, हुर्फ कोई मानादार चीज़ है। ठीक, या इसके बगैर जुमले का माना उल्टा हो जाता है, या एम बगैर युस हुर्फ छो, अगर एम बगैर जुमला आसो अम निश आय हुर्फ आस मतलब आस एवेर कहीं, मतलब हुर्फ आस अत मज लोगोमुत कहीं, तो एम बगैर क्या गस कम, जुमलस नेर माना उल्टा। इसको इसम से और इसम को फ़ेल से मिलाने पर हर जगह माना नहीं निकलता। तो ये इसम से और फ़ेल, इसम फ़ेल के साथ मिलाने में जब हम मिलाते हैं तो हर जगह माना नहीं निकलता। बस उन्हीं को मिलाने या जुमला पूरा करने के लिए एक और लफ्ज़ की ज़रूरत पड़ती है, तब वो पूरा माना देता है। तो अमय चीज़ नाव काम सतन, ठीक, अमन पूरा माना कड़ने खतर लफ्ज़ ज़रूरत पेवान, तथ लफ्ज़ वन हुर्फ। ये वो मे बे तो ये कर बह थोड़ा बहुत ये समझाने कोशिश। बन कन मे वो लिखमुत उमर कुर्सी है, ये लगे पता कि यानी उमर कुर्सी है, ये ठीक, ये कम चीज़ कमी, ये करो पूर उमर कुर्सी है, कुछ चीज़ पर थन बह लिखनस ये जुमले अलग लिख सो कर बह उमर कुर्सी, हाँ, पर है, क्योंकि ये इसकी गैर मौजूदगी है यहाँ। उमर कुर्सी पर है। अब ये जुमला जो है पूरा माने देता है, अब ये उल्टा माने भी नहीं देता, बल्कि पूरा ये लफ्ज़ हमने यहाँ पे लगाया, तब जाके ये जुमला जो है कंप्लीट हुआ, ये पूरा माना देता है। और एक यहाँ पे लफ्ज़ है राजू, यहाँ पे राजू दरख्त है, ये भी उल्टा माना देता है, ये भी किसी चीज़ की कमी है यहाँ पे। तो हम देखते हैं क्या है, हम लिखते हैं राजू दरख्त, ठीक, पर यहाँ पर भी इस लफ्ज़ की कमी थी। तो यहाँ पे अब ये जुमला कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया, अब कोई टेंशन नहीं। अब हमें समझ आ गया ये जो पर है इसकी कमी थी यहाँ पे, यानी एक लफ्ज़ ऐसा है जिसकी हमें कमी थी। तो यहाँ पे इशरत मैदान है, और एक लफ्ज़ इशरत मैदान है। तो ये एक जुमला है जो किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि ये इशरत मैदान उल्टा माना निकलता है यहाँ पे। तो इसको आप देखते हैं, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं ये फिर लिखता हूँ, इशरत
मैदान में है। यहाँ पे मैं की कमी हमें थी जो हमने पूरी की। तो ये मैं एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमने यहाँ पे जुमले को सही करने की ज़रूरत, मतलब सही करने में मदद देता है। तो यहाँ पे हमने इस मैं को भी लगाया। तो इस तरह से जो हुरूफ है, ये हुरूफ हमें जुमला, इसम को इसम से, इसम को फ़ैल से जुमला का पूरा माने देने के लिए ज़रूरत पड़ता है। इसको हम हुरूफ कहते हैं। तो ये हुरूफ बहुत सारे लफ्ज़ हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब ने ये समझ लिया होगा आप कि हुरूफ किसको कहते हैं। अब आपके जहन में कोई सवाल ही मेरे ख्याल में नहीं उठने वाला है। इसको आप जहन में रखिए। कल हम ज़मीर और ये सिफ़त और मुतल्लिक़ फ़ेल जो है इनको हम कल देखते हैं। तो आज इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।